Who is the audience? Kartal, whole volunteer. Mike, Satish. Satish, Mike. ఎప్పుడు వస్తారు అర్చక 8:30 వీక్ డేస్ వస్తాను. ఓకే ఓకే మైక్ వచ్చిందా? మైక్ బాగుంటుంది. ఎవ్రీబడి హియర్ ద కథ. దే హియర్ దేర్ ఆల్సో బ్రిడ్జ్ ఆల్సో దే కెన్ హియర్. Once Archakar comes, he'll not allow us also. There. Prabhu, don't lean on this, Prabhu, in any place. Maestro, don't lean on this. In మీద ఆధారపడదు. కృష్ణ సర్వపలంక స్పీకర్ ఫోకస్ ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది చూడు. కూర్చొని వినండి. పుణ్యం వస్తుంది. పుణ్యం వింటే మహారాజు చాలా గొప్ప మహారాజు, విదేశం నుంచి వచ్చారు. మన ధర్మం సైలెంట్ గా కూర్చోవాలి అందరూ. 20 నిమిషం ఇంకా 20 నిమిషం పడుతుంది. కొంచెం అందరు చక్కగా కూర్చోండి. రండి వైకుంఠంకి, రండి వైకుంఠంకి, భూలోక వైకుంఠం రండి. కూర్చోండి, కూర్చోండి, సైలెంట్ గా కూర్చోండి అందరూ. హరే కృష్ణ. Yeah, that's why we need mic. Give the mic to Prabhu. See, no? So everybody gets. అందరూ సైలెంట్ గా కూర్చోవాలని వినంతి. పూజారి వచ్చి ఒక 20 నిమిషాలు వస్తారు. మాట్లాడొద్దండి. హరే కృష్ణ, మాట్లాడొద్దు ప్లీజ్. దేవుడి దగ్గర వచ్చి మాట్లాడకూడదు. భగవంతుడి గురించి ఇప్పుడు కీర్తన జరుగుతుంది, కొంచెం వినండి. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hiranyakasipo Rakshah. Hiranyakasipo Rakshah. Shiladankana Kalaye. Shiladankana Kalaye. Ito na Shringa Parato na Shringa. Ito na Shringa Parato na Shringa. Yato yato nyamitato na Shringa. Yato yato nyamitato na Shringa. Bahir na Shringa Hridaye na Shringa. Hare na Shringa Hridaye na Shringa. Narasimha Hammadin Sharanam Prapati. Narasimha Sharanam Prapati. Avakara Kamala Bharena Kamadhuta Shringam. Dalita Hiranyakasipo Tano Bringham. Kesavadrita Narahare Rupa
Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Kamala Varenaka Adbhuta Shringara Hari Hiranyakashipu Ranobrinda Hari Rupa Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jaya Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jalavana Singha, Jai Jalavana Singha, Jalavana Singha, Jai Jalavana Singha. Jai Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Go Hari Bo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jwala Nrsimha Jai Jwala Nrsimha Jwala Nrsimha Jai Jwala Nrsimha Jai Jwala Nrsimha Swami Maharaj Ki Who's going to translate to Telugu? All come to hear your Katha Maharaj. Who's going to translate in Telugu? మీరు తెలుగు చెప్పండి. I can. నా పక్కన కూర్చోండి ప్రభు కూర్చోండి మహారాజ్ చెప్పండి అప్పుడు మీరు తీసుకోండి మహారాజ్ కూర్చోండి ప్రభు చెప్పండి తెలుగు అందరూ కూర్చోండి ప్రభు మేడం కూర్చోండి It's easy for me. చెప్పండి అందరూ కథ చెప్పండి Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Nistaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So regularly we have been chanting this mantra from the Srimad Bhagavatam, where the residents of Harivarsha, led by Prahlad Maharaj, worship Lord Nrsimhadev. ఇప్పుడు మహారాజు శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి కొన్ని మనకు భగవంతుడి గురించి ప్రహ్లాద్ గురించి చెప్పబోతున్నారు. అది చక్కగా అందరూ మాట్లాడకుండా వినాలని. ఇప్పుడు మహారాజు ఏం చెప్పారంటే, మనము శాస్త్రంలో వింటనే ఉన్నాము, ఈ యొక్క ప్రహ్లాద మహారాజు వాళ్ళు చాలా భక్తి చేశారు నరసింహస్వామికి. Right, fifth canto Srimad Bhagavatam describe how residents of Jambudweep all worship different forms of the Lord. ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో 5వ స్కందంలో ఈ జంబూ ద్వీపం అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగ భగవంతుడు అవతారంని ఎలాగ అంత చక్కగా వాళ్ళు సేవ చేశారు, భక్తి చేశారు అని వివరణ ఉంది శ్రీమద్ భాగవతం 5వ స్కందంలో. So in Harivarsha, the residents there are led by Prahlad Maharaj, and they all worship Lord Nrsimhadev. అక్కడ హరివంశం అని ఒక్క వంశంలో ప్రహ్లాద మహారాజు వాళ్ళు అందరూ ఎలాగ నరసింహస్వామికి భక్తి చేశారని వివరణ ఉంటుందంట. And they all worship him with this mantra, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase Avir Bhava Brajanaka Brajadamstra Karmashaya Randaya Tamo Grasa Swaha Abhayam Atmani Bhuvishtam Om Shrom. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో 5వ స్కందంలో ఉన్న ఈ యొక్క శ్లోకం కూడా ఆ హరివంశంలో వాళ్ళు అలాంటి భక్తిని చేశారంట. అదే మహారాజ్ చెప్పిన ఈ యొక్క అద్భుతమైన ఈ యొక్క శ్లోకం, ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ నమస్తేజస్తేజసే ఆవిరావిర్భవ వజ్రనక వజ్రదంష్ట్ర కర్మాశయం రందయతమో గ్రసగ్రస ఓం స్వాహ అభయమాత్మని భూయిష్ట అని ఓం శ్రోం అని ఒక శ్లోకం. So Prahlad Maharaj is saying, praying
they're saying we offer our respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, Lord Nrsingadev, who possesses nails and teeth like thunderbolts. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఎలాంటి యొక్క భగవంతుడికి వాళ్ళు భక్తి చేస్తారు, సేవ చేస్తారంటే ఆ భగవంతుడికి ఆ ఒక్క ఇది ఉంటాయి కదా, ఏమంటారు ఊరు సార్ తెలుగులో ఏమంటారు, గోరు ఎలా ఉంటుందంటే కార్పెంటర్ ఇది ఏమైనా పని చేస్తారు కదా, చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుందంట. అది అంత కోసి అంత ఉండాలంటే థండర్ బోల్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. చాలా అలాంటి ఒక భగవంతుడికి సేవ చేస్తారంట. Brajanaka, nails like Brajadamstra, nails and teeth, they're like thunderbolts. ఏమంటున్నారు వజ్ర నఖ అంటే సంస్కృతంలో అదే గోరు, మళ్ళీ వజ్ర దంస్ట్ర అంటే భగవంతుడు ఆ ఒక్క గోరు గాని ఆ ఒక్క టీత్ పళ్ళు అది కూడా చాలా ఘోరంగా ఉంటుందంట. అది ఆ ఒక అవతారం అంటున్నారు అలాగా. So Lord Nrsingadev is, appears very powerful, very fearful to people who are not devotees. But for the devotees, devotee like Prahlad, they're not afraid. ఏమంటున్నారంటే నరసింహస్వామి ఎవరు అభక్తులు ఉంటారు కదా, భక్తి చేయలేని వాళ్ళు, దుర్మార్గుడు, అలాంటి వాళ్ళకే భయంగా ఉంటుందంట, భయపడతారంట. భక్తులకి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళకి చాలా సున్నితంగా ఆ అవతారం చూసి భయపడరంట. మీలాగా So lion comes, we'll be very afraid, But the lion has cubs. The cubs of the lion are not afraid because they know this is their mother. This is the father. సింహం ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? కాపులు అయిపోతారంట. అవునా కదా? సింహం, అదే సింహం వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు భయపడతారా? మా అమ్మ మా నాన్న ఏమంది హాయిగా పోతారంట. So same way Prahlad, because Prahlad is devotee and all the people there in Harivasa, they're all devotees of Lord Nrsimhadev. So they're not afraid of the Lord. అదే విధంగా ప్రహ్లాదుడు ఆ సింహం వాళ్ళ పిల్లలు ఎలాగ భయపడరో, ఈ హరివంశంలో ఉన్న ప్రహ్లాద మహారాజు కూడా నరసింహస్వామి పిల్లల్లాగానే అస్సలు భయం ఉండదంట. అందరు దుర్మార్గుడికి భయం ఉన్నా, మరణం భయం ఉన్నా, ప్రహ్లాదుడికి మాత్రం ఆ పిల్లల్లాగా చాలా నిదానంగా మా తండ్రి కదా అని నిదానంగా ఉంటారంట. So Prahlad is offering prayer to Lord Nrsingadev. They know he's very powerful and they're asking him, please vanquish our demonic-like desire for fruitive activity. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఈ యొక్క అద్భుతమైన శ్లోకం చెప్పాము కదా ఇంతకు ముందు. దాంట్లో ఏమడుగుతున్నారంటే మనకు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఇంద్రియ తృప్తికి ఉంటది కదా, మన భౌతిక కోరికలు ఇలాంటి రాకూడదు, మనకు తీసేయండి స్వామి. ఈ భౌతిక కోరికలు ఎంత ఉంటాయో మాకు, అది దానికి ఎంత కోరికలు అయినా కూడా మళ్ళీ ఇంకో కోరికలు ఉంటాయి కదా, ఆ ఒక భావన తీసేయండి అని ప్రహ్లాద మహారాజ్ మనకు నరసింహస్వామికి ఆ స్తోత్రంతో నేర్పిస్తున్నారంట. So all of these residents of Harivarsa, with Prahlad, they're all very pious, they're all devotees, and they know it's not good to have material desire. ఈ హరి వంశంలో ఉన్న వీళ్ళందరికీ తెలుసంట ముందే, ఇది మంచిది కాదు, కోరికలు పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే కోరికలు ఒకటి ఉందనుకోండి, మళ్ళీ రెండోది మూడోది నాలుగోది వస్తానే ఉంటాయి. వాళ్ళు ముందే తెలుసంట కోరికలు ఉండకూడదు, ఎక్కువ భౌతిక కోరికలు ఉండకూడదు. So devotees, Daivi Sampad, Bhagavad Gita, Lord Krishna describes two natures, Daivi Sampad, Asuric Sampad. So Prahlad Maharaj and Harivasa, they're all worshipping Lord Nrsingadev
They're all deva, they're all devotees. They don't want any material desire. సో ఇద్దరు రెండు రకాలు చెప్తున్నారు మహారాజ్. రెండు, దైవీ సంపద అంట, ఇంకొకటి ఆసురిక్ సంపద అంట. దైవీ సంపద అంటే హరివంశంలో ఉన్న ప్రహ్లాద మహారాజు లాగా భగవంతుడు భక్తి చేసి అలాంటి ఒక రకం దైవీ. ఇంకొకటి ఆసురిక్ అంటే అసురుడు, భగవంతుడు లేరు అని ఎలాంటి ఉంటారు కదా అలాంటి ఒక ఉంటుందంట. So material desires, they come in the heart because we are here in the material world. So we are surrounded by the material energy. So often material desires come in the heart. We have to pray to Lord Nrsingadev to remove these desires. మనము చాలా వింటున్నారు, అందరూ నిద్రపోయారా? తెలుగులో చెప్తున్నా. భౌతిక కోరికలు హృదయంలో ఎందుకు పుడుతుందంటే మనం ఉన్నదే భౌతిక ప్రపంచంలో, మళ్ళీ భౌతిక కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయంట. సో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కోరికలు వస్తానే ఉంటే పుడతా ఉంటే ఆ ఒక్క నరసింహస్వామి, ఆ ప్రహ్లాదుడు మనకు నేర్పించిన నరసింహస్వామి దగ్గర అడుక్కోవాలంట. స్వామి, నాకు ఈ భౌతిక కోరికలు చాలా ఉన్నాయి, తగ్గిపోవాలి స్వామి, చూడండి కదా, మెల్లమెల్లగా తగ్గించేలాగా మాకు మార్గం చూపేయండి స్వామి అన్నానంట. We are not very powerful, we are very small, we can be easily overcome by the material energy. Material energy is the Lord's power, so it can easily overcome us. But if we take shelter of Lord Nrsingadev, he can defeat, because he is the controller of the material energy. మనము ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటప్పుడు ఈ యొక్క మాయాశక్తి ఉంది కదా, ఈ భౌతిక శక్తి చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటదంట. పవర్ఫుల్ అంటే అర్థమైందా? ఏమంటారు? శక్తి ఎక్కువ ఉంటదంట. ఎందుకు శక్తి ఎక్కువ ఉంటది? భగవంతుడు ఒక శక్తిని, అది కూడా ఈ శక్తిని ఎదిరించాలంటే మళ్ళీ ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది భగవంతుడు చెప్పినట్టు వింటే అప్పుడు మనము బయట దాటగలుగుతాము. Some people worship the Shakti. We worship the Shaktiman, the person who possesses that Shakti. That's Lord Nrsingadev. He is the Shaktiman. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మహారాజు, చాలా మంది శక్తిని పూజిస్తారంట, శక్తిని పూజిస్తారంట. అది అలాగ చేయకూడదంట. శక్తిమాన్ని పూజ చేయాలి. ఎవరు శక్తిమాన్? నరసింహదేవ్ పూజ చేయాలంట. మనము నరసింహదేవ్కి శరణాగతి చేయాలంట మనము. So Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsingadev like this: you have nails and teeth like thunderbolts. You are very powerful. Please help us to conquer these material desires. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటున్నారు, చక్కగా వింటున్నారు అందరూ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటున్నారంట నరసింహస్వామికి, మీ దగ్గర వజ్రం లాంటి గోర్లు ఉన్నాయి, పళ్ళు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇలాంటి శక్తితో మా ఒక్క భౌతిక కోరికలు పుట్టే ఆ ఒక భావన ఉంది కదా, తీసేయండి దాన్ని అసలు చంపేయండి ఆ కోరికని అని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అడుక్కుంటారంట. We know Lord Nrsingadev, when he killed Hiranyakashipu, what did he use for the weapon to kill Hiranyakashipu? It was those nails, right? He ripped Hiranyakashipu with his thunderbolt nails. అర్థమైందా? చెప్పాలా తెలుగులో? నాకు అంత చేయరాదులే, నాకు భయంగా ఉంది. ఏమంటున్నారంటే మహారాజు, హిరణ్యకశిపుని ఎలా చంపారు? ఏ ఆయుధం వాడారు? కత్తి గిత్తి ఏం వాడలేదు కదా, గన్లు గిన్లు ఏమి, గోర్లు. ఆ గోర్లు మామూలుగా మీరు చేసి చూడండి, ఏం అవ్వదు. మనం చేస్తే అంత పవర్ఫుల్ శక్తిశాలి ఉన్న ఆ గోర్లు చీల్చేశారా హిరణ్యకశిపుని? So Lord Nrsingadev, he has that power. We are praying here, we are coming to these holy temples to pray to Lord Nrsingadev. Please help us to conquer over these material desires so that we can take
shelter at your lotus feet. అంటే అందుకే మనము ఈ తీర్థయాత్ర ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకు ఈ గుడికి వస్తున్నాము, ఏమొస్తుంది మనకు, ఎందుకు వస్తున్నామంటే ఇలాంటి నరసింహస్వామి క్షేత్రంకి మనలో ఉన్న ఆ ఒక్క భౌతిక కోరికల్ని సర్వనాశం చేసే ఆ ఒక్క నరసింహస్వామి చరణంకి ఎప్పుడు మనము శరణాగతి ఎప్పుడు పొందుతామని ఆ ఒక్క తపన ఉండాలంట. మీకుందా? ఈ రోజు నుంచి అది పెంచుకోవాలండి తపన, మనకు మన భౌతిక కోరికలన్నీ వెళ్ళిపోవాలని. Then Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsingadev, please appear in our heart so we might become fearless in our struggle for existence in this material world. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ప్రార్థన చేస్తారంట భగవంతుడికి, మీరు మా హృదయంలో పుట్టండి స్వామి, మా హృదయంలో వచ్చేయండి స్వామి. ఎందుకు? మాకు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఈ యొక్క సంసార సాగరంలో ఉన్న భయం ఉంది కదా, ఆ భయం, ఎప్పుడైనా భయం ఉంటుంది కదా, ఆ భయంని తీసేయండి స్వామి అని అడుగుతున్నారు, ప్రార్థన చేస్తారంట ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహస్వామి దగ్గర. We know Lord Nrsingadev can appear from many wonderful places, just like he appeared through the pillar in Hiranyakashipu's palace. Hiranyakashipu asked Prahlad, where is this God? Is he in here? Is he in this pillar? And Lord Nrsingadev came out because Prahlad said, yes, he's in there. So Lord Nrsingadev came out from the pillar. So the same way, he's in our hearts also. నరసింహస్వామి ఎక్కడ నుంచి వచ్చారండి? మీకు పిల్లర్ అంటారా మీరు? మీ అందరికి ఇంగ్లీష్ తెలుసా? రెండు సార్లు వింటున్నారు, పుణ్యం ఉంటుందిలే. షీ నోస్ పిల్లర్. సో ఏమంటున్నారంటే మహారాజు స్తంభం నుంచి బయటికి వచ్చారంటే హిరణ్యకశిపు అడిగారంట, ప్రహ్లాద్ ఉన్నారా స్తంభంలో? ఈ స్తంభంలో ఉన్నారా? ఈ స్తంభంలో ఉన్నారా? ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పు అంటే అడిగేటప్పుడు నరసింహస్వామి స్తంభం నుంచి ఎలాగ బయటికి వచ్చారో అదే నరసింహస్వామి మన హృదయంలో ఉన్నారంట, గుర్తించుకోవాలి మనము. So he's not only in the stamba, he's in our hearts. We want Lord Nrsingadev in our heart. That's important for us to remember the Lord. స్తంభంలో ఉన్న నరసింహస్వామి మనము హృదయంలో కూడా ఉన్నారు, మనం అది గుర్తించాలంట, మనం అది గ్రహించాలంట ఆ విషయంని మనము. Prahlad Maharaj, he's a great bhakta, Raja Bhakta Prahlad. He's not Bhakta Prahlad. We don't say Bhakta Prahlad. Bhakta means neophyte devotee. Prahlad Maharaj is Raja Bhakta Prahlad. He's a Param Bhakta, Prema Bhakta Prahlad. ఇప్పుడు ఎవరు ప్రహ్లాదుడిని భక్త ప్రహ్లాద్ అన్నొద్దంట. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎవరు కొత్త భక్తుడిని భక్త వాళ్ళ పేరు అంటారంట, కొత్త వాళ్ళని. ప్రహ్లాదుని ఎప్పుడు మనం భక్త ప్రహ్లాద్ అని చెప్పకూడదంట. మళ్ళీ ఏమన్నాలి? రాజభక్త లేదంటే ప్రేమ భక్త ప్రహ్లాద్ అన్నారంట. కొత్త ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళని భక్త అని పిలవాలి సాధారణంగా. వీళ్ళు రాజభక్త లేదంటే ప్రేమ భక్త. నోట్ చేసుకున్నారా? And Prahlad Maharaj, he is expert in remembering the Lord. He's always smaranam. He's always remembering the Lord. He is teaching us to always remember the Lord. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మనకి ఏం నేర్పిస్తారంటే సదా మనము ఆ భగవంతుడిని స్మరణం ఎలాగా చెయ్యాలి. స్మరణం అంటే అది ప్రహ్లాద్ మహారాజే మనకు నేర్పించడానికి వచ్చారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ భగవంతుడిని ఎప్పుడు స్మరణం చెయ్యాలని నేర్పించింది ఎవరు? ప్రహ్లాదుడు. Smartavyam satatam Vishnu, Vishmartavya najat. Always remember Vishnu. Lord Nrsingadev is Vishnu. He is Lord Vishnu. We know Lord Vishnu has many avatars, and Lord Nrsingadev is one of the most popular, most famous of all Vishnu avatars.
శాస్త్రంలో ఏముందంటే మనం ఎప్పుడు ఆ ఒక్క విష్ణువుని స్మరణం చేయాలంట, సదా ఆ విష్ణుని స్మరణం చేయాలంట. ఆ విష్ణు ఒక అద్భుతమైన, చాలా అందరికీ తెలిసిన ఒక విశేషమైన శక్తిశాలి అవతారమే నరసింహస్వామి అవతారం అంట. So Lord Nrsingadev appears from the pillar, but Lord Nrsingadev is everywhere. He's in everybody's. And Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev, please appear in our heart, because if we know you're in our heart, then we won't be afraid of anything. నరసింహస్వామి స్తంభంలో మాత్రం లేదండి, అన్ని చోట్ల ఉన్నారంటే మన హృదయంలో కూడా ఉన్నట్టే కదా. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అంటున్నారంట, స్వామి మీరు మా హృదయంలోనే ఉంటేనే, అది మాకు గ్రహించే శక్తి ఇస్తే మీరు, అప్పుడు మాకు ఎలాంటి భయము అసలే ఉండదు స్వామి. మీరు ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడే పుట్టాలి, మా హృదయంలోనే ఉండాలి స్వామి అన్నారు. In material world, we're all fearful. Everybody's afraid. We're afraid of old age. We're afraid of disease. We're afraid of death. We're afraid of the cold. We're afraid of the rain. We're afraid we'll get tired. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటదంటే, మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ, ఇంతమందికి భయమే ఉంటదంట. ఏం భయం? మరణం భయం, మళ్ళీ వర్షం వస్తుందా అని భయం, మళ్ళీ చలి ఉంటదని భయం, ఈ భయం ఆ భయం, అన్ని భయాలు ఉంటాయంట. ఒక్కళ్ళు కూడా భయం లేని వ్యక్తినే ఉండరు అంటున్నారు మరి. But if we remember Lord Nrsingadev's in our heart, we won't be afraid of anything, anyone, because Lord Nrsingadev is so powerful. మనము ఈ యొక్క విషయంని ఎప్పుడు గ్రహిస్తామో, ఏది అది నరసింహస్వామి హృదయంలోనే ఉన్నారని ఎప్పుడు మనం అది గ్రహించే శక్తి మనకు వస్తుందో, ఎప్పుడు గ్రహిస్తామో అప్పుడు మనకు ఎలాంటి భయం అస్సలే ఉండదంట. ఎందుకు? లోపల ఎవరున్నారు? ఆ గోర్లు ఉన్న ఆ ఒక్క థండర్ బోల్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, అంత పవర్ఫుల్ శక్తిశాలి ఉన్న నరసింహస్వామి లోపల ఉంటే నీకు భయం ఎక్కడా? So if we are afraid of something, it means we have forgotten Lord Nrsingadev. We've made a great mistake. If we become fearful, if we are afraid of anything, that means we're not remembering Lord Nrsingadev. చాలా చక్కగా వినండి ఇది. మనకి ఎప్పుడన్నా ఏదైనా భయము పుట్టింది అనుకోండి హృదయంలో, ఏదైనా కానీ, కోతి భయం కానీ, ఈ భయం కానీ, ఏదైనా భయం ఏమైనా పుట్టిందంటే కారణం ఏమంటే మీరు నరసింహస్వామిని మీరు స్మరణం చెయ్యట్లేదు. ఎంత చక్కగా చెప్పారు. ఆ నరసింహస్వామిని స్మరణం ఎలాగా నేర్పించింది ప్రహ్లాదుడు, బట్ మనం చెయ్యలేక భయము పుడుతుందంట. So we must always remember Lord Nrsingadev. Then we'll never be afraid of anything. All the problems, they're just in the mind. We've forgotten Krishna. We've forgotten Lord Nrsingadev. Therefore we have problems. If we remember the Lord, there is no problem. అదే మనం ఎప్పుడూ భగవంతుడిని స్మరణం చేస్తే మనకి ఎలాంటి సమస్యలే ఉండదు, ఎలాంటి సమస్యలు అస్సలే ఉండదు. అది ఎక్కడ ఉంది ఆ సమస్య? మీ మనసులో ఉంది ఆ సమస్య. మనం ఎప్పుడు స్మరణం చేయగలుగుతామో అప్పుడు ఎలాంటి సమస్యలు ఉండదు అంటున్నారు. Okay, Lord Nrsingadev Bhagwan ki, Sri Nrsinga Bhagwan ki, Sri Nrsinga Bhagwan ki, Sri Jwala Nrsinga Bhagwan ki. Very good translation. Yeah, didn't know you'd use so much Telugu. I can do, Maharaj. But my wife is better. It's thinking what to do. Huh?